जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। राशन चाउल बंटा को नहीं नृशंस पुओ एक दारे माँ बेक को काटी हत्या करने पर निजे बेक काटी आत्महत्या करिथिबा उद्यम मयूरभंज जिला बारिपदा सदर थाना अधीन शरदचंद्रपुर वार्ड नंबर 7 गुरुवार पूर्वाह्न 11टार यह घटना घटी। परिवार लोक मैंने अभियुक्त पुओ रोहिदास सिंह को आम्बुलांस जोगे बारिपदा पीआरएम मेडिकल भर्ती कर सूचना अनुसार रोहिदास माँ रविवारी सिंह बयस 65 वर्ष पाई राशन चाउल को नहीं उभयों मध्य झगड़ा होता। ए उत्क्षिप्त हो रोहिदास एक दारे माँ को बेक को काटिदेवर घटनास्थल मृत्यु घटी। मृता रविवारी सान पुओ लक्ष्मीकांत मध्याह्न 12टार कामरू फेरी प्रधानमंत्री आवास घरे रोहुवा माँ को देखा जाते सेठारे मृतदेह पड़ा देखी बड़ भाई रोहिदास को पचरा उचरा करते। चाउल भागबंटा को नहीं माँ को हत्या कर रोहिदास स्वीकार कर दायरे निज बेक को काटी आत्महत्या उद्यम कर लक्ष्मीकांत एतलार दर्शाई। खबर पाई साइंटिफिक टीम सह पुलिस तत्क्षणात तदंत जारी रखी। एने थाना 29/25 एक मामला रुजु होईछि। परवर्ती खबर स्वामी श्री मुकुदानंद जी महाराज को करंजिया पूनम छकठारे भव्य स्वागत संबर्धना सहर परिक्रमा कला विशाल शोभा करंजिया दलपड़िया निकटस्थ राधागोविंद धाम परिसर में जगतगुरु श्री कृपाल जी महाराज शिष्य स्वामी श्री मुकुदानंद जी करंजिया ठारे 2 दिन धरी दिव्य प्रवचन पाई दिवा 11:30 समय करंजिया ठारे पहुँचवा पर पूनम छकठारे केन्द्र परिचालक गिरिधर पुष्टि सहित शह शह संख्यार भक्तवृंद भव्य स्वागत संबर्धना जनाई। श्री पुष्टि तत्वावधान एक विशाल शोभा सहर परिक्रमा कर वार्ड नंबर 12 स्थित राधागोविंद धाम ठारे पहुँची। स्वामी श्री मुकुदानंद जी 2 दिन धरी आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम रही दृष्टि रखी राधागोविंद धाम पक्षर समस्त आनुषंगिक व्यवस्था कर। परवर्ती खबर जशपुर ठारे गजराज महेंद्र फरेस्ट कॉलोनी लोकार्पित कले मंत्री श्री गणेशराम सिंह खुंटिया। शिमिपाल अभयारण्यर कुमकी हाथी महेंद्रर स्मृति में जशपुर ठारे नूतन भाव निर्मित होता गजराज महेंद्र फरेस्ट कॉलोनी को दिवा 12 घटिका समय लोकार्पित कले जशपुर विधायक तथा मंत्री श्री गणेशराम सिंह खुंटिया। यही अवसर में वृक्षारोपण करते मंत्री। शिमिपाल अभयारण्यर सुरक्षा पाई यही कुमकी हाथी महेंद्रर अवदान अतुलनीय बोली से कही। परवर्ती खबर पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीर मयूरभंज गस्त जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल ठारे समीक्षा बैठक और क्षेत्र परिदर्शन पूर्व निर्धारित समय अनुसार ओडिशा विधानसभा पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी भद्रक बालेश्वर मयूरभंज 3 जिला गस्त कर शेष दिन में मयूरभंज जिले में पहुंची जिला अधिकारी मान सहित बुधवार दिन जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल ठारे समीक्षा बैठक करते क्षेत्र परिदर्शन में जाते। बैठक में कार्यसूची अनुजाई OSRTC पर्यटन ओडिशा वन निगम ओडिशा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ओडिशा इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन OPTCL जोगाण निगम आदि जिलार विभिन्न प्रकल्प गुड़िकर कार्यकारिता सफलता संपर्क में टिकनिकी समीक्षा करते। विशेषकर धान संग्रह कार्य को सचेतनतार सह त्वरान्वित करने जिला प्रशासन को निर्देश देते। परवर्ती खबर बेतनोटी थाना इलाकार जैनिक 16 वर्षीय नाबालिका को अपहरण घटना गुरुवार राति 9टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनोटी पुलिस। एतलाकारी नाबालिका पीड़िता बापा अभियोग मुताबक 16 वर्षीय नाबालिका को घर नहीं अपहरण करने विभिन्न स्थान में खोजाखोजी करते सुधा नाबालिका झीर कौन सन्धान न पाइबारु शेष में निराश हो नाबालिका पीड़िता बापा बेतनोटी थानार द्वारस्थ होते। एने नाबालिका पीड़िता बापा एतला क्रमे बेतनोटी पुलिस 25 नंबर रे एक मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर। परवर्ती खबर सर्वेश्वरपुर ठारे चढ़ाऊ कर चोरा बाली बोझे पिकअप भ्यान जबत घटना गुरुवार अपराह्न 5टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बड़साई पुलिस। सूचना मुताबक स्वागपुर सर्वेश्वरपुर इलाकार चोराबाली चालाण होउथबार खबर पाई बड़साई पुलिस एक टीम गुरुवार सर्वेश्वरपुर ठारे अतर्कित चढ़ाऊ करते। बड़साई पुलिस टीम चढ़ाऊ करथबा देखी पिकअप भ्यान चालक रास्तार गाड़ी छाड़ी दे घटनास्थल चंपट मारथिला। सुशांत कुमार नाम पंजीकृत OD 01 AP 5676 नंबर विशिष्ट चोराबाली बोझे पिकअप भ्यान को जबत करी थाना को आनी बड़साई पुलिस। एने अपराह्न मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी बड़साई पुलिस। परवर्ती खबर बांगरीपसी अंचल हाथी उपद्रव नष्ट कर धान और परिवा फसल।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ପଶି ଆସି ଧାନ ସହିତ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦିବା 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ହାତୀ କ୍ଷେତକୁ ଆସିବା ଓ ପରିବାପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାଗରବେଡ଼ା ଧାନମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରରୁଆ ବ୍ଲକର ଘାଗରବେଡ଼ା ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ଦିବା 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ମହାନ୍ତ। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ସହିତ ଧାନମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାନମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଥିବା ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କିଣା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଣ୍ଡାକଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମୁଣ୍ଡାକଟା ବ୍ଲକ ନିକଟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଫଳରେ ପୁରା ଗାଁ ଏକ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଢ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ମଉଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ 1995 ମସିହାରେ ଏକ ତୀରମରା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 45 ବର୍ଷକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସରକାରୀ ଦୌରା ଜଜ୍ ଅରୁଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପୀଡ଼ିତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେହେରା ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମଉଦା ଥାନାର ଉଗ୍ରସେନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପଞ୍ଚାନନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ବାପା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 1995 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଉଗ୍ରସେନ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ପଞ୍ଚାନନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରକୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଗରୁ ଜଗି ରହିଥିବା ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଛକଠାରେ ଉଗ୍ରସେନ ପଣ୍ଡାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ରସେନ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସାନ ଭାଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଘରେ ପଶି ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ ମଲ୍ଲିକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତୀରମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହି ତୀରଟି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାରିପଦାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କୁଆମରା ଏବଂ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୁଆମରା ଗ୍ରାମର ଗୁଣନିଧି ରାଉତଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବାଇକ୍ ରଖିଥିବା ବେଳେ କେହି ତାଲା କାଟି ବାଇକ୍ଟିକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଖଡ଼ିକାପଦା ଗ୍ରାମର କମଳ ଲୋଚନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରର ତାଲା କାଟି ଚୋର କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 32 ଏବଂ 33/25ରେ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାଖାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଶଳ ଗ୍ରାମର ଅମରନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କର ଥିବା ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 98,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 28/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 118/4ରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ 66D ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗତ 19 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା 19ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 95,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା 20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଏହିଭଳି ଭାବେ ମୋଟ 98,000 ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ରୀତିକେଶ ଉତ୍ତମ ଯାଦବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ହେମ୍ରମ କଲୋନୀ ନିବାସୀ ପାରାଉ ଟୁଡୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଗୁଗୁଲ ଜରିଆରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର ମଣ୍ଟେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ କିଣିବା ସକାଶେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 2,28,000 ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ପଠାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବୁଧବାର ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 3/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 318/2, 319/2, 318(4) ଦଫା ସହିତ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ 66D ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକର 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା କିଷାନତାଣୀ CHCରେ ଫଳ ବିସ୍କୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କିଶୋରୀ ଜେନା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ ରାଉତଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ପରିତୋଷ ବାରିକ, ସମ୍ପାଦକ ଦାସା ହେମ୍ରମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀପୁ ବେହେରା, ଲୋକନାଥ ବେହେରା, ଲିଟୁ ମହାନ୍ତ, ମଧୁସୂଦନ ହାସଦା, ସନାତନ ବେହେରା, ସଂଗ୍ରାମ ହାସଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମୀନା ସୋରେନ ବାବନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ସେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଙ୍କବୋର୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଉପରମୁଣ୍ଡ ତଥା ଢିପା ଜମି ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ସେଠିକାର ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପର ଗାଁ ତେଲଟଙ୍ଗିଆ, ବାଗଡେଗା, ଏକଡାଳି, ଜାମୁଡାଳି, ରାଇହରି, ପଳାଶବଣୀ, ଜଳଡିହା, ଦୁମାଡିହି ଗାଁ ପାଇଁ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସନ ପାଉଥିବା ତାଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର, ଶିକ୍ଷକ, କିରାଣୀ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ତ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କିଛି ପରିବାର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା SRMSରୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକରେ 152 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହତେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଲିକାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କର ନାଁ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ବିଭାଗର ଏବଂ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେସବୁର ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ପରିବାରରେ 566 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବାଗବୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 6, ଭୁର୍ସାଣିଆର 7 ଜଣ, ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ିଶଳର 14, ଜାଲଦାର 12 ଜଣ, ଧାରପୋଖରିଆର 14 ଜଣ, ଜକାର 7 ଜଣ, ପୁରୁଣିଆର 14 ଜଣ, ପାକଟିଆର 5 ଜଣ, ପୋଖରିଆର 13 ଜଣ ଏବଂ ପୋଖରଡିହାର 4 ଜଣ, ରାଜାଲୋକାର 16 ଜଣ, ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗାର 9 ଜଣ, ସିରସାର 16 ଜଣ, ଉମାଦେଇପୁରର 8 ଜଣ, ସାରସକଣା ପଞ୍ଚାୟତର 7 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।